आपण सबट्रॅक्शनच्या प्रॉपर्टीज बघायच्यात आपल्याला. तर पहिली प्रॉपर्टी आहे झेड मायनस झेड कॉन्ज्युएट इक्वल टू 2 टाइम्स इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड. Suppose z equal to 2 minus 3i, then its conjugate is 2 plus 3i. Now you have to subtract these two complex numbers. Z minus z conjugate. Z is 2 minus 3i minus its conjugate is 2 plus 3i. Now this is subtraction of two conjugates. So 2 minus 3i minus 2, and this is minus 3i. Now you can cancel the real part, and addition of imaginary part is minus 6i. Now what is this minus 6? It is 2 into minus 3 into I. So this minus 3 means imaginary part. So 2 into this is imaginary part of Z. The next property is Z2 Z1 minus Z2 whole conjugate. Z1 minus Z2 whole conjugate. This is equal to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Now suppose Z1 equal to 1 minus 4i and Z2 equal to 2 plus 4i. Now we first find its conjugates. So Z1 conjugate, that is 1 plus 4i. You have to change only sign of imaginary part. Now Z2 conjugate, it is 2 minus 4i. Now first we find Z1 minus Z2. So Z1 minus Z2. Z1 is 1 minus 4i minus Z2 is 2 plus 4i. So this subtraction is 1 minus 4i. Now due to this minus sign, you have to change the sign of 2 and 4. So it is minus 2 minus 4i. Now addition of real part is minus 1 and addition of imaginary part is minus 8i. Now its conjugate. So Z1 minus Z2 is whole conjugate. Now you have to change only imaginary part sign. So it is minus 1 plus 8i. Then Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Now here are conjugates. So Z1 conjugate is 1 plus 4i minus 2 minus 4i. So its subtraction is 1 plus 4i. Now change the sign of 2. It is now minus 2 and plus 4i. So addition of real part is minus 1 and addition of imaginary part is plus 8i. So see, these are same. So from 1 and 2, your property proved. Z1 minus Z2 whole conjugate equal to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. The next point is multiplication of complex numbers. Consider Z1 equal to A plus RB and Z2 equal to C plus RB.
Now you have to multiply these two complex numbers. आपण हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर घेतले, आता यांचा गुणाकार आपल्याला करायचा आहे. So Z1 into Z2. This is your multiplication. A plus IB into C plus IB. आता जसा दोन ब्रॅकेटचा गुणाकार करतो सेम तसा गुणाकार करायचा. पहिला ब्रॅकेट फोडायचा, पहिल्या ब्रॅकेटनी याला गुणायचं, मग IB नी पुन्हा याला गुणायचं. So A into C plus IB plus I into B into C plus IB. You have to multiply two brackets. Now A into C. This is AC. Now multiply A to ID. So it is AD into I. नंबरची मल्टिप्लिकेशन केली त्यामुळे आपण नंबर आधी लिहिले प्लस IB ने या C ला गुणायचं. So it is BC into I. Then IB into ID plus B into D into now I square. I into I is I square. So AC plus, now you can take common I. So it is AD plus BC into I plus BD. Now I square is -1. I square ची किंमत आपली होते -1. So AC plus AD plus BC into I आणि हे झालं -BD. आता हा रियल नंबर आहे, हा पण रियल नंबर आहे, एकत्र घेऊयात म्हणजे हे झालं AC minus BD plus AD plus BC into I. हे एक नंबर झाला, हा एक नंबर झाला. म्हणजे बघा हा जर x असेल हा y असेल तर पुन्हा आपल्याला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिळाला x plus IY. म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबरची मल्टिप्लिकेशन केलं तरी सुद्धा परत आपल्याला काय मिळतं तर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिळतो. We see some examples on multiplication. Suppose Z1 equal to 3 minus I and Z2 equal to -2 plus 4I. Now you have to multiply Z1 into Z2. So 3 minus I into -2 plus 4I. Now multiply 3 to this whole bracket. So 3 into -2 plus 4I. Then multiply by -I into -2 plus 4I. आता या दोघांचा गुणाकार करा. 3 into -2 is -6. Then 3 into 4 is 12 into I. Then this -I into -2. So this minus becomes plus. आणि हे झालं 2I. काय केलं आपण -I नी -2 ला गुणलं, मायनस ची मल्टिप्लिकेशन झाली प्लस म्हणजे I नी 2 ला गुणलं ते 2I झालं. आता या -I नी 4I ला गुणायचं, मग हा झाला -4 आणि हे I स्क्वेअर होणार, नेहमी असं होणार शेवटच्या टर्म मध्ये I स्क्वेअर येणार प्रत्येक वेळेस. सो -6. आता या दोघांची डायरेक्ट ऍडिशन बघा जमतीये का, ऍडिशन होईल किंवा सबट्रॅक्शन होईल, काही होईल तिथं. आता इथं प्लस आहे दोन्ही नंबर त्यामुळं +12I आणि +2I झाले +14I. कदाचित हे मायनस पण येऊ शकतात आणि इथं झालं -4 इंटू हा झाला -1. मगाशी हे आपण तसंच ठेवलं होतं बघा, फक्त I कॉमन काढून AD plus BC केलं होतं तिथं. सो दिस इज -6 प्लस 14I. हे मायनस परत झालं +4. आता या दोघांची ऍडिशन करायची बघा, किती होईल -2 plus 14I. So Z1 into Z2 is again one complex number. Example is Z1 equal to 2 plus I and Z2 equal to -3 -2I. So Z1 into Z2. First number is 2 plus I into -3 -2I. Now multiply 2
this whole bracket. So 2 into minus 3 minus 2r plus I into minus 3 minus 2r. Now 2 into minus 3 is minus 6. 2 into minus 2 is minus 4i. Then this is minus 3i. Now plus I into minus 2i is minus 2i square. So minus 6. Now addition of these minus 7i. Now it is minus 2 into I square is minus 1. So minus 6 minus 7i. हे minus 2 आणि minus 1 झालं plus 2. आता हा minus 6 आणि plus 2 किती होईल? minus 4 होईल. रियल पार्टची ऍडिशन केली minus 7i. म्हणजे पुन्हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला मिळाला मल्टिप्लिकेशन केली तरी सुद्धा. Then some properties of multiplication. So first property is z1 into z2 equal to z2 into z1. ही अशीच कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण ऍडिशन मध्ये बघितली, सबट्रॅक्शन मध्ये पण बघितली. ऍडिशन कम्युटेटिव्ह आहे, सबट्रॅक्शन कम्युटेटिव्ह नाही. एक्झाम्पल मी दाखवलं तुम्हाला. आता एक्झाम्पल बघूयात आपण. एक z1 घेऊयात, कॉम्प्लेक्स नंबर कुठलाही. सो दिस इज -1 minus 2i and z2 is suppose 3 minus 3i करूयात. Then z1 into z2 means -1 minus 2i into 3 minus 3i. Now multiply this one to whole bracket. So -1 into 3 minus 3i. Then multiply by this minus 2i. So minus 2i into 3 minus 3i. जशी आपण ब्रॅकेटची गुणाकार करतो सेम तसाच गुणाकार करायचा. -1 into 3 is -3. -1 into -3i is minus minus becomes plus. minus minus plus झालं. गुणाकार किती झाला? 3i. आता -2i ने 3 ला गुणलं -6i. पुन्हा -2i ने -3i ला गुणलं. मायनस मायनस झालं प्लस. 2 आणि 3 चा गुणाकार झाला 6 आणि i चा वर्ग आला. सो -3 हा गुणाकार किती होईल? बेरीज किती होईल बघा. -6i आणि +3i म्हणजे झाले -3i आणि हे झालं +6 into -1. सो -3i आणि हे झालं -6 म्हणजे आलं -9 3i. हे काय आलं तुमचं? तर z1 into z2 आलं. असंच आता z2 into z1 काढायचं. So z2 into z1. z2 is 3 minus 3i into z1 is -1 minus 2i. Now take multiplication. So 3 into -1 minus 2i. Then multiply by -3i. So -3i into -1 minus 2i. Now multiply by 3. So 3 into -1 is -3. 3 into -2i is हे -6i झाले. पुन्हा वजा 3i ना माझा 1 ला गुणलं. मायनस मायनस झालं प्लस आणि 3i होईल. पुन्हा हे मायनस मायनस झालं प्लस आणि 6i स्क्वेअर झालं. सो -3 आणि ही ऍडिशन किती झाली बघा. -3i प्लस 6 into i स्क्वेअर झाला -1. सो -3 -3i आणि हे झालं -6. म्हणजे टोटल किती झाले बघा. -9 -3i. So if it is this is 1 and this is 2,
So from 1 and 2, Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. The next property is Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3. म्हणजे आधी हे करायचं आणि मग त्याला Z3 ने गुणायचं. तर इथे आधी हे करायचं आणि मग त्याला Z1 ने गुणायचं. बरं? हां मग बघा Z1 घेऊयात 1 plus 2i. Z2 घेऊयात 2 minus 3i आणि Z3 घेऊयात -1 minus 3i. मग आता हे LHS काढूयात. So Z1 into Z2. So 1 plus 2i into Z2 is 2 minus 3i. बघा मल्टिप्लिकेशन कशी होईल आता. पहिला ब्रॅकेट फोडायचा. So 1 into 2 minus 3i plus 2i into 2 minus 3i. So it is 2 minus 3i. आणि या 2i ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय येईल प्लस 4i आणि मायनस होणार कारण हे प्लस आहे हे मायनस आहे त्यामुळे हे मायनस होणार 6i स्क्वेअर. सो 2 याची ऍडिशन झाली प्लस i. -6 into i square is -1. So 2 plus i आणि हे झालं +6. So 8 plus i. This is your Z1 into Z2. Now multiply by Z3. So Z1 into Z2 into Z3 into Z3 किती आलं बघा. हे 8 plus i आणि Z3 आला तुमचा -1 minus 3i. करा मल्टिप्लिकेशन. सेम वरच्या सारखी मल्टिप्लिकेशन करायची आता पुन्हा. So 8 into -1 minus 3i plus i into -1 minus 3i. किती आले -8 minus हे 24 झाले i minus i minus 3i square. So this is -8 आणि ऍडिशन किती झाली बघा -25i आणि हे झालं -3 into -1. So -8 -25i आणि हे झालं +3. So it becomes now -5 -25i. हे आपलं झालं LHS. याला डायरेक्ट आपण आता 1 म्हणूया म्हणजे आपल्याला RHS काढायला येईल. Now RHS we first find Z2 into Z3. So Z2 into Z3. Z2 is 2 minus 3i into -1 minus 3i. So 2 into -1 minus 3i minus 3i into -1 minus 3i. Now this multiplication is -2. Then -6i. Now this minus and minus becomes +3i. Then this minus becomes +9i square. So it is -2 and this addition is -3i plus 9 into I square is -1. So -2 plus -3i and -9. Now -9 and -2 becomes -11 -3i. So this is your Z2 into Z3. Now Z1 into Z2 into Z3. So Z1 is 1 plus 2i into -11 -3i. आता
हे डायरेक्ट जमतंय का बघा तुम्हाला. 1 नी -11 ला मल्टिप्लाय केलं -11, 1 नी -3i ला मल्टिप्लाय केलं -3i. एक स्टेप मी ही स्टेप लिहिलीच नाही बघा, डायरेक्ट मी ही स्टेप लिहिलीच नाही, डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन केली मी. 1 नी या दोघांना गुणलं आणि +2i नी -11 ला गुणलं -22i झाले. पुन्हा 2i नी -3i ला गुणलं -6i स्क्वेअर झालं. म्हणजे किती होईल बघा, -11 ही ऍडिशन झाली -25i आणि हे झालं -6 इंटू -1. So this is -11 -25i and +6. So this becomes -5 -25i. बघा मगाचं पण तेवढं झालं होतं, मग याला 2 म्हणूयात. So from 1 and 2 Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3. So this is your associative law. Next property is Z1 into 1 equal to 1 into Z1 equal to Z1. Z1 ला कुठल्याही एका नंबर 1 नी मल्टिप्लाय केलं, मग नंतर करा आधी करा, त्याच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये काहीच फरक पडणार नाही. बघा 1 इंटू आपण 2 + 3i केलं तर या 1 नी गुणल्यावर 2 + 3i येणार आहे, बरोबर ना. त्यामुळं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तसाच राहतो. पुढची तुमची प्रॉपर्टी आहे बघा, Z1 into Z2 whole conjugate equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. आता बघा दोन कॉम्प्लेक्स नंबर घ्यायचे आपल्याला. So Z1 2 minus 3i and Z2 is suppose 1 plus 2i. आता या दोघांची लगेच कॉन्जुगेट काढून घेऊया. So Z1 conjugate is 2 plus 3i and Z2 conjugate is 1 minus 2i. Now you have to first find Z1 into Z2. So Z1 into Z2. Z1 is 2 minus 3i into Z2 is 1 plus 2i. Now multiply. So 2 into 1 plus 2i minus 3i into 1 plus 2i. So it is 2 plus 4i. Minus 3i ने multiply केल्यावर काय येईल, minus 3i minus 6i square. So 2 हे याची ऍडिशन किती होईल, प्लस i झालं आणि हे झालं -6 into -1. So 2 plus i आणि हे झालं +6 म्हणजे टोटल ऍडिशन झाली 8 plus i. हे झालं तुमचं Z1 into Z2. आता याचा कॉन्जुगेट घ्यायचा आपल्याला. So Z1 into Z2 whole conjugate. याचा कॉन्जुगेट काय आला, 8 minus i. हे झालं आपला LHS. आता RHS मध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, तर Z1 कॉन्जुगेट आणि Z2 कॉन्जुगेटचा गुणाकार करायचा होता. So Z1 conjugate into Z2 conjugate. Z1 conjugate is 2 plus 3i into 1 minus 2i. या दोघांचा गुणाकार करायचा आपल्याला आता. So this is या 2 ने इकडे 1 ला मल्टिप्लाय केलं 2 झाले. डायरेक्ट केलं मी आता, थोडंसं डायरेक्ट पण करायला शिका. 2 न -2i ला मल्टिप्लाय केलं -4i. पुन्हा 3i ने मल्टिप्लाय केलं 1 ला, इट इज 3i. पुन्हा -6i स्क्वेअर. सो 2 minus i आणि इथं होईल -6 into -1. सो 2 minus i आणि हे झालं +6 म्हणजे इथे किती होईल, 8 minus i. बघा सेम झालं का. म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 आपल्याला काय म्हणता येईल,
from 1 and 2, Z1 into Z2 whole conjugate equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. पुढची प्रॉपर्टी आहे, if Z equal to A plus IB, then Z conjugate is A minus IB. So Z into Z conjugate, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट याचा गुणाकार करायचा. सो A plus IB into A minus IB. करा गुणाकार, A ने A ला मल्टिप्लाय केलं A स्क्वेअर, देन मायनस AB I, याने याला मल्टिप्लाय केलं प्लस AB I, आणि हे झालं मायनस B स्क्वेअर I स्क्वेअर. हे कॅन्सल झालं बघा, शिल्लक राहिला A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर इंटू मायनस 1. सो इट इज A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर. म्हणजे हे काय आहे बघा, तर रियल पार्टचा स्क्वेअर आहे आणि हे इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर आहे. म्हणजे दोन कॉन्जुगेटचा गुणाकार काय, तो रियल पार्टचा स्क्वेअर प्लस, हे लक्षात ठेवायचं, प्लस इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर. जनरली आपण हे कसं लिहितो, हे दोन बघा कसे आहेत, हे दोन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आहेत एकमेकांचे. मग हे एका कंसात प्लस आहे, एका कंसात मायनस आहे. एका कंसात प्लस, एका कंसात मायनस आपण कसं लिहितो, A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर I स्क्वेअर. आली काही स्टेप बघा, हे आणि हे शिल्लक राहिलं आलं, पण मधलं चिन्ह नंतर काय होतं, प्लस होतं आणि I स्क्वेअर निघून जातो. हे नीट लक्षात ठेवायचं आहे. दोन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटची मल्टिप्लिकेशन म्हणजे हे कसं आलं बघा, 2 plus 3I आणि 2 minus 3I किती होणार आहे, तर रियल पार्टचा स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर, म्हणजे 2 चा वर्ग अधिक 3 चा वर्ग एवढंच लिहायचं. म्हणजे किती झालं, 4 plus 9 म्हणजे 13 झाले. किंवा 2 minus 4I, याचा कॉन्जुगेट काय होणार, 2 plus 4I. मग तुम्ही कुणाचा पण वर्ग लिहा, इथं 3 चा वर्ग पण 9च होणार आहे आणि वजा 3 चा वर्ग लिहिला तरी पण 9च होणार आहे. सो 2 स्क्वेअर प्लस मायनस 4 स्क्वेअर, काही लिहा, प्लस 4 लिहा नाहीतर मायनस 4 लिहा, पण त्याचा स्क्वेअर शेवटी काय होणार, तर 16च होणार आहे. म्हणजे हे झालं 20 आलं.